दोस्तों हूँ छू एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों शक्तिसिंह गोहिले कह્યું बिहार में पूर नियंत्रण माटे हजारों करोड़ फाळवी शकाय तो गुजरातना घेड़ विस्तार माटे केम नहीं। गोंडल सर्किट हाउस खाते शहर और तालुका कांग्रेस समिति की बैठक योजाई थी। आ बैठक में कांग्रेसना वरिष्ठ आगेवानो हाजर रह्या हता। तेमणे गोंडल तालुका में कांग्रेस की राजकीय स्थिति अंगे चर्चा करी थी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिले भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आकरा प्रहारों कर्या हता। तेमणे केंद्रीय बजेट ने खुर्सी बचावो बजेट गणाव्युं हतुं। आ बजेट में बिहारना नीतीश बाबू और आंध्र प्रदेशना चंद्राबाबू ने साचव्या होવાનો आक्षेप कर्यो हतो। बजेट में गुजरात सरकार ने ठेंगो देखाडवामां आव्यो हतो। शक्तिसिंह गोहिले भाजप पर आकरा प्रहारो करता जणाव्युं हतुं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकारे बजेट रजू कर्युं छे। लोकोने खूब अपेक्षा हती कि आ बजेट में लोको माटे कंईक हशे, परंतु लोक उपयोगी कोई योजना बजेट में नहीं। आ खुर्सी बचावो बजेट से केंद्र सरकार ने खुर्सी साचवी राखवी है। बिहारना नीतीश बाबू और आंध्रना चंद्राबाबूनी सत्ता में टकी रहवा माटे जरूर है। बाकी बीजा कोई राज्य ने विशेष फंड आप्युं नहीं। अपना गुजरात माटे एक शब्द पण बजेट में नहीं। बिहार और आंध्र प्रदेश माटे खुर्सी बचावो बजेट में अनेक योजनाओं की जाहेरात कराई है। बिहार पूर नियंत्रण माटे स्पेशल हजारों करोड़ फाळवी आप्या छे। गुजरात में वारंवार घेड़ विस्तार में पाणी भराय छे। दर वर्षे सौराष्ट्रना अपना दरियाकांठाना विस्तारों में पूरनी स्थिति सर्जाय छे। नवसारी, सूरत, द्वारका, पोरबंदर में अतिवृष्टि थई छे। गुजरात में अनेक वार पूर आवे छतां एक रूपियानी फाळवणी गुजरात माटे केंद्रीय बजेट में नहीं। गुजरात सरकारे पूर में असरग्रस्त लोगों ने राहत बचाव अने पुनर्वसननी कामगीरी तात्कालिक धोरणे करवी जोईए। आ सरकार राहत कामगीरी में संपूर्ण निष्फळ गई है। भूतकाल में कांग्रेस सरकार वखते कुदरती आफतों में खेडूतों ने संपूर्ण मदद मळती हती। खेडूतोनुं दुधाळु पशु तणाई गयुं होय तो तेने वळतर आपवामां आवतुं हतुं। खेडूतोनी जमीन धोवाई गई होय तो तेमने आर्थिक मदद करवामां आवती हती। वेरावळ में गत वर्षे ज्यां मृत्यु थया हता ते सोसायटी में पण पाणी निकालनी कोई व्यवस्था करवामां आवी नथी। तेथी आ वर्षे पण लोकोना मृत्यु थया छे छतां सरकारना पेटनुं पाणी हालतुं नथी। वरसादी पाणीना निकाल माटे नगर और महानगरों में करोड़ों रूपियाना प्रोजेक्ट बने अने पैसा खवाई जाए छे। शहरों और नगरों में थोड़ा वरसाद में लोकोना घरों में अने लोको में दुकानों में पाणी भराई जाए छे। गुजरात सरकार भयमुक्त भ्रष्टाचार करी रही है। देश कृषि प्रधान होवा छतां खातर पर जीएसटी वधारवामां आव्यो छे। ट्रेक्टर लेवा जाओ तो 16% जीएसटी भरवानो छे। खेडूतोना ओजारों पर पण जीएसटी वसूल करवामां आवे छे। प्लेटिनम अने हीराना जवेरात पर जीएसटी घटाडवामां आव्यो छे। प्लेटिनम पर जीएसटी घटाडवाथी कोने फायदो थवानो छे ते बधा जाणे छे। प्लास्टिक परथी जीएसटी अने कस्टम ड्यूटी वधारे छे। प्लास्टिक सामान्य व्यक्ति वापरे तेना पर टेक्स वधार्यो छे, ज्यारे पैसादार लोको डायमंड अने प्लेटिनियमना घरेणां खरीदे तेना पर जीएसटी घटाडवामां आव्यो छे। ज्यां गैरकायदेसर कामों थाय छे त्यां भाजप नेताओनी छंडोवणी निकळे छे। शिक्षणनी प्रवृत्ति में संस्कारिता होवी जोईए। शाळा कॉलेजों में बलात्कारनी घटनाओं खूब ज दुखद बाबत है। शाळा जेवी पवित्र जग्याओं में दुष्कर्मना केसों बहार आवे छे। ज्यां ज्यां गैरकायदेसर प्रवृत्तिओ थाय छे त्यां त्यां भाजपवाळाओ निकळे छे। सूरत में डग साथे भारतीय जनता पार्टीनो कार्यकर्ता झड़पायो छे। भाजपना मोटा गजाना नेताओं साथे डग्स माफियाना
ફોટા વાયરલ થયા છે। નીટની પરીક્ષાનું પેપર ફોડનારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના લઘુમતી મોરચાના ઉપપ્રમુખ છે। તેઓ આજે જેલમાં છે। જે સેન્ટરમાં પેપર ફૂટ્યું તેના સંચાલકો ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છે। સંસ્થાના ઉદ્ઘાટનમાં ભાજપના નેતાઓ આવતા હતા। ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં ભાજપના આશીર્વાદ અને હપ્તાઓ લેવાય છે। ઉડતા ગુજરાત બનાવવાની પ્રવૃત્તિમાં ભાજપના નેતાઓની સંડોવણી। આપણા ગુજરાતમાં ક્યારેય નશાની વાત નહોતી, ત્યાં આજે ગુજરાત ડ્રગ્સનું હબ બની ગયું છે। ઉડતા ગુજરાત બનાવવાની અને ગુજરાતનું યુવાધન બરબાદ થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાજપના ભ્રષ્ટાચાર અને એમના જ નેતાઓની સંડોવણી બહાર આવી રહી છે। આ આપણા ગુજરાત માટે ચિંતાનો વિષય છે અને એ માટે ગુજરાતની જનતા ગંભીરતાથી વિચારતી છે એવું માની રહ્યો છું। ગોંડલ શહેર અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી। ગોંડલ શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિની બેઠકમાં ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલ, રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ લલિત વસોયા, રાજકોટ પૂર્વ ધારાસભ્ય ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ, રાજકોટ કોર્પોરેશનના વિરોધ પક્ષના નેતા વસરામ સાગઠિયા, ગોંડલ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ આશીષ કુંજળિયા, તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હર્ષદસિંહ ઝાલા, યતીશ દેસાઈ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠક બાદ શહેર તાલુકા કોંગ્રેસના આગેવાનોની બંધ બારણે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સૂત્રો અનુસાર ગોંડલના રાજકારણને લઈને ચર્ચા થઈ હતી। સોમવારે શક્તિસિંહ ગોહિલ રાજ્યસભામાં ગુજરાતનો પ્રશ્ન ઉઠાવશે। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મીડિયા કન્વીનર અને પ્રવક્તા ડૉક્ટર મનીષ એમ દોશીએ પ્રેસ રિલીઝ કરી જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં વરસાદના કારણે ખૂબ મોટા પાયે તારાજી થઈ છે। આ તારાજીનો પ્રશ્ન અને સરકાર દ્વારા જરૂરી પગલાં લેવા નિષ્ફળતાનો મુદ્દો સોમવારે સંસદમાં રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે। ગુજરાતમાં વરસાદના કારણે ખેડૂતોને ખૂબ જ મોટા પાયે નુકસાની આવી છે। ગુજરાતના નગરો અને શહેરોમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેના કામોના નામે કરોડો રૂપિયા કાગળ ઉપર ખર્ચાય છે, પરંતુ હકીકતમાં વરસાદી પાણીના નિકાલના બદલે ખૂબ મોટા પાયે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો અને અધિકારીઓની મિલીભગતનો ભયમુક્ત ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે શહેરો અને નગરોમાંથી વરસાદી પાણીનો નિકાલ થતો નથી અને લોકોના ઘર તથા ધંધા રોજગારના સ્થાનોમાં પાણી ઘૂસી જવાના કારણે ન કલ્પી શકાય તેવું મોટા પાયે નુકસાન થયું છે। ગુજરાત સરકારે કોઈપણ નક્કર પ્લાન માટે બનાવેલો નથી કોઈ પ્લાન। દર વર્ષે ખેડ જેવા અનેક વિસ્તાર છે કે જ્યાં વરસાદી પાણી ખેતરોમાં અને ગામોમાં ફરી વળે છે। આ વર્ષની સમસ્યા હોવા છતાં ગુજરાત સરકારે કોઈ પણ નક્કર પ્લાન એના માટે બનાવેલો નથી। વેરાવળમાં ગયા વખતે જે સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસવાની જાનહાનિ થઈ હતી ત્યાં કમસે કમ 1 વર્ષનો સમય મળ્યો હતો, ત્યારે સરકારે પાણીના નિકાલ માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા કરી લેવી જોઈતી હતી, પરંતુ આવી વ્યવસ્થા નહીં કરી હોવાના કારણે આ વર્ષે પણ 2 યુવાનોના મૃત્યુ થયા છે। બચાવ રાહત અને પુનર્વસનની કામગીરી બિલકુલ થઈ નથી। સમગ્ર ગુજરાતમાં જાનહાનિનો આંકડો પણ ઊંચો છે અને જે તારાજી થઈ છે એ ન કલ્પી શકાય એવી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી અને સોનગઢ કે વ્યારાથી લઈને સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર, ઘેડ અને દ્વારકા સુધી અનેક વિસ્તારોમાં ન કલ્પી શકાય તેવી તારાજી થઈ છે, ત્યારે બીજી તરફ સરકાર દ્વારા જે બચાવ રાહત અને પુનર્વસનની કામગીરી થવી જોઈએ તે બિલકુલ નથી થઈ। ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે કોઈ પણ વાવાઝોડા કે નુકસાનથી ખેડૂતો, વેપારીઓ કે મજદૂરોને નુકસાન જતું તો તેમને તુરત જ પૂરેપૂરી રાહત આપવામાં આવતી હતી। રોજનું લઈને રોજ ખાનાર વ્યક્તિને કેશ ડોલની સહાય મળતી હતી અને જમીનોનું ધોવાણ થયું હોય તો સરકારી ખર્ચે પુનર્વસન કરવામાં આવતું હતું। હાલની સરકારે કોઈ પણ યોગ્ય વળતરની દરકાર કરેલી નથી। ગુજરાતનો બજેટમાં કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી।
આ વર્ષના બજેટમાં પણ પૂર આવે છે, માટે બિહારને સ્પેશિયલ નાણાંની જોગવાઈ કરીને વારંવાર બિહાર અને માત્ર આંધ્રપ્રદેશનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, કારણ કે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુના ટેકાથી સરકાર ચલાવવાની છે, માટે કૃષિ બચાવવા માટે બે જ રાજ્યોને વિવિધ યોજનાઓનો હજારો કરોડનો લાભ આપ્યો છે. આપણા ગુજરાતનો બજેટમાં કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી. ગુજરાતમાં જે વરસાદી પાણીના કારણે નુકસાન થાય છે તેવા વિસ્તારો માટે બજેટમાં એક પણ રૂપિયાની જોગવાઈ કેન્દ્ર સરકારે કરી નથી. ગુજરાતમાં વરસાદના કારણે થયેલા આ પ્રકારના બધા મુદ્દાઓને લઈને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અને રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે રાજ્યસભાના 0 અવર્સની નોટિસ આપી છે, જે માન્ય થઈ ગઈ છે, અને સોમવારે 0 અવર્સના કાર્યક્રમમાં 3જા નંબર ઉપર રાજ્યસભામાં મુદ્દો ઉઠાવશે. બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ.